હેલો લવરિયા, વેલકમ ટુ શ્વેતા જૈન ઓફિશિયલ નામની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો લવરિયા। कैसे है मेरे प्यारे लवरिया, मैं आई हूँ आप सबको गुदगुदिया करने, आप सबको डबल मीनिंग जोक्स सुनाने। एला ए नीलिया, भावला, जेनका, रविड़ा, विवेकिया, राहुलिया, दीपका, सूर्या, भावला, अलाए फटाफट चैनल ने सब्सक्राइब करी नाखो जल्दी जल्दी। तमारी जानुडी यार बेसीने मारा जोक्स जोवो। आजे काई पण आपणे सरस मजानी जोक्स बोली, आजे बहु मजा करीए। वधारे आपणे मारो इंट्रोडक्शन नथी आपवो, जेना आखुं गाम गोते ई हुं पोते श्वेता जैन। सब्सक्राइब करो चैनल, एकात्रे डबल मीनिंग जोक्स संभळावो छो। एक वार भावलो जंगलमां गयो। जंगलमां जईने कपड़ा काढीने नावा માંડ્યો। तो एने जोईने बधा प्राणीओ हसवा માંડ્યા। तो भावलो के केम बधाय केम हसो छो? तो एक प्राणी बोल्यो के जवो तो आने तो पूछड़ी आगळ आवी छे, जवो आपणे बधाय पूछड़ी पाछळ ने आने आगळ। भावलो के देख तेरी के एक जाडी पाडी चंपा नामनी बाई स्कूटर चलावती थी। स्कूटर मांथी पड़ी गई हेठी। हामे रिक्शा वाळो जेवी नीचे पड़ी ने एवी एनी हाडी ऊंची थई गई अने फट दईने ऊभी थई गई। अने रिक्शा वाळाने कीधुं, भले हूँ जाडी, ते जोई मारी स्फूर्ति 1 मिनिट में ऊंची थई गई। रिक्शा वाळो के चंपा बेन तमे रेवा दियो, हूँ तमने ओळखुं छुं अने जे तमे स्फूर्ति के वात करो छो ने एने मोटो फांदो कहेवाय। साडी ऊंची थई गई ने तमारो फांदो जोई गया। भूरो बैंक में गयो। बैंक में जईने मैडम ने कीधुं के मैडम, नाखती वखते इंटरेस्ट वधारे होय के काढती वखते? तो मैडम के नाखती के काढती वखते नहीं, पण तमे अंदर केटली वार रेवा दो छो ने एना उपर इंटरेस्ट वधे। आमां पैसानी वात थाय छे, बाकी तमे जे समजी गया ने ईज छे। एक वार भावलो बैंक में गयो। बैंक में मैडमे कीधुं, गुजराती माटे 1 दबावो, हिंदी माटे 2 दबावो। भावलो आपड़ो उठ्या, एने मैडम ना 2 दबावी दीधा। अत्यारे हाल न्या गार्डनो मार खाईने पड्यो छे। एने हूँ कीधुं तू दबाव ने हूँ दबवीने आव्यो। लवरिया, तमे क्यारेक दुखी थई जाओ ने, आ परણેલા लवरिया माटे छे, तो तमारे तमारा लग्ननी केसेट ऊंधी करीने जोवानी। ऊंधी करीने जोवो એટલે વરમાળા તમારી ઘરવાળી ગળામાંથી ઉતારશે પાછી, અને એ પાછી ઓલી ગાડીમાં બેહી જાશે અને પિયર વહી જાશે અને તમે નાસ્તા નાસ્તા પાછા ઘરે આવશો। ઊંધી કેસેટ આવી રીતે જોવાની। આવું જોતા જ તમે તરત રાજી થઈ જશો। પરણેલાય દુખી ને વાંઢાય દુખી, ખાલી સુખી આખા જગતમાં હું જ છું, હું જ। પહેલાના જમાનામાં લોકો અમારા જેવી કુંવારી છોકરીઓ ઉપર વધારે ધ્યાન આપતા હતા, પણ હવે જમાનો બદલાઈ ગયો છે અને કળિયુગ આવી ગયો છે। લોકો ભણેલી અને 2 છોકરાની માં ઉપર વધારે ધ્યાન આપે છે। ના શોર શરાબા ના ખૂન ખરાબા, ઓનલી વિધાઉટ લાયસન્સ એ લોકોને ગાડી ચલાવવા મળે છે। ભાભીની ગાડી સમજી ગયા ને, ડબલ મીનિંગ છે। કનુ દાદા કહેતા હતા, ખાવા માટે લોજ કરો, नावा माटे होज करो, पोतानी होय तो रोज करो, अथवा हाथ लारी करीने मौज करो मारा कलेजाओ। एक परણેલો लवरियो बधी तकलीफ मांथी निकળી जशे, परंतु एक तकलीफ मांथी नहीं निकળી सके ज्यां एनी घरवाळीए ताजू ताजू पोतुं मार्युं होय छे, त्यांथी नहीं निकળી सके, नहीं तो ओली आवी आवी देशे। एक भाई परदेश थी आव्या गुजरात में। एने गुजरात वाला ने पूछ्યું के तमारे अहींया ओळखाण विना लग्न कई रीते थई जाय छे? तो ई भाईए कीधुं के ज्यां ओळखाण थाय ने त्यां लग्न नथी थता, એટલે अहींया वगर ओळखाणे लग्न करी लेवा पड़े, नहीं तो भांडा फूटी जाय। लवरियाओ, शियाळानो समय चाले छे। तमारे लोकोए गरमा गरम चीक्की खावानी छे, ममराना लाडू खावाना छे। અને હમણાંથી તો કેટલાની ઘરે શિયાળો આવી ગયો, કડકડતી ઠંડી, એટલે એના ઘરે એની ઘરવાળી યારે બાજવાનું બંધ થઈ ગયું।
આખો દી જેમ ઘરવાળી કે ને એમ કરે, કેમ કે રાત્રે એ લોકોને ઘરવાળીની બહુ જરૂર પડે, ઠંડી છે ને એટલે. અત્યારે ઘરવાળીને એમ કહેશે આવતી જ મારી જાનુડીને આમ છાતીએથી લગાડીને રાખશે, ઠંડી હોય ને એટલે. પછી જેવો ઉનાળો આવશે ને એટલે એવા ઘરવાળા ઝઘડા કરશે. આગીની જાને અડમાને ગરમી થાય છે બિચારી. અત્યારે તો સ્ત્રીઓના માન છે, શિયાળો છે ને એટલે કરી લ્યો તમે તમારે જલસા. અમારા વાંઢાઓના જીવ બાળો છો ને સુખી નહીં થવું. લવરિયાઓ, છોકરાઓને દારૂ ચડી જાય અને છોકરીઓને મેકઅપ ચડી જાય પછી તો બે ઇંગ્લિશ જ બોલે. હવે કુંવારાઓને એમ છે કે પરણેલા સુખી છે અને પરણેલાઓને એમ છે કે કુંવારા સુખી છે. હે હવે લવરિયાઓ, કુંવારાને એમ છે કે પરણેલા સુખી છે અને પરણેલાને એમ છે કે કુંવારા સુખી છે. સાચું કહું મારા કલેજા, જે ગિરનારમાં બેઠા છે ને એ જ રિયલમાં સુખી છે. હા મોજ. પરણેલા લવરિયાના હાથમાં ફોન હોય ને તો એને જમતા કલાક થાય, પણ જો પરણેલા લવરિયાનો ફોન એની ઘરવાળીના હાથમાં હોય ને તો એને જમતા 2 મિનિટ જ થાય. 2 મિનિટમાં જમીન ઊભો થઈને એને એમ કે લાઈ તો ફોન, લઈ તો, મારે મારા કામ છે, ઓફિસની વાતું છે. ઓફિસની વાતું ન હોય. આ વાતમાં એક વાત યાદ આવી. એકવાર એક ઘરવાળીએ એના ઘરવાળાનો ફોન ચેક કર્યો. એને બહુ ડાઉટ જાતો હતો કે મારો ઘરવાળો ક્યાંક ચાલુ જ હશે. તો ફોન ચેક કર્યો, કાંઈ ન મળ્યું એને. હવે એમાં નટુ કાકા કરીને એને એક એવો મેસેજ આવ્યો કે જાનુ જમી લીધું? તો ઘરવાળી કે આમાં કાંઈ મળ્યું નહીં, પણ આ નટુ કાકા તમને એમ કેમ કહેશે કે મારા જાનુએ જમી લીધું? એટલે તમે સમજા, પરણેલા લવરિયાઓ ગામના કાકાઓના નામથી સેવ કરે, બારવાળીના નંબર. કઈ રિયલમાં છોકરીના નામથી સેવ કરે, કાજલી ફાજલી ઓલીન પૂજલી, એમ ન હોય. એ લોકો છોકરાના નામથી સેવ કરે. એટલે તમે શીખી જાજો, ક્યાંય તમને અજાણ્યો નંબર કે ગામના કાકા, મામા, ચાચા, ભૂરો, ભૂરી, દીપકો એવા નામ આવે ને, એ કઈ કાકા થોડા જાનું કે. પછી ઓલો પકડાઈ ગયો કે નટુ કાકા તો નામ ખોટો સેવ કર્યો, અસલમાં કાજલી છે ઓલા ગામની, અને વાડીએ હુવા બોલાવે છે. પછી ઘર વાળીએ ઢીબી નાખ્યો અને છૂટાછેડાની વાતો હાલે છે. આ કળિયુગમાં એવો એક કોઈ પુરુષ નથી કે જેને એવો મોકો મળે ને બીજી છોકરી હારે બોલવાનો તો એ મોકો છોડી દે અને પોતાની જ બાયડીનો રે. ઘણી ઘરવાળીઓને મારા શબ્દ નહીં ગમે, ખોટું લાગશે, એમ કહેશે કે ઓ તું તો આવીને તેવી, તું તો ખરાબ વિડિયા બોલવા વાળી, તું બહુ હારી ની ને. અમાર ઘરવાળા એવા નથી. આ કળિયુગમાં કોઈ રામ નથી અને કોઈ સીતા નથી. તમારા ઘરવાળાને એક મોકો મળે ને ખૂબસૂરત છોકરી યાર બોલવાનો તો એ મોકો છોડે નહીં. ભલે તમારા ઘરવાળા સામું કોઈ જોવે ન જોવે એ 2 નંબરની વાત છે. અને અત્યારે તો ઘણા પૈસાવાળા મિડલ ક્લાસ લોકો કે મારે ભાઈ ઓફિસનું કામ છે, બિઝનેસનું કામ છે, કારખાનાનું કામ છે, ઓલી મીટિંગ છે, આ મીટિંગ છે, એમ કઈને શનિ રવિ દીવ જઈ આવે, ગીર સાસણમાં જઈ આવે. ત્યાં જઈને આ લોકોના ધંધા એક જ, પીવાનું અને કરવાનું. એ મસ્ત મજાના માલને ફોન કરીને બોલાવે, ત્યાં બધાય મળે, કરે અને પીને પાછા આવે. ઘરવાળીને કાંઈ ખબર હોય નહીં, કેમ કે કોઈને રોજ દાળ ભાત ભાવતા નથી. એકને એક શાક કોઈને ખાવું ન ગમે. અને ઘરવાળીઓ માને નહીં મારી વાત. જે મને પ્રેમ કરતી હોય, મને સમજતી હોય કે આ છોકરી હોય ને સાચું જ બોલે છે, ચાહે સત્ય કડવું જ લાગતું હોય હંમેશા, કોઈ સ્વીકારે નહીં. એટલે આ બધા પુરુષોની રગે રગથી હું વાકેફ છું. કા હવે છોકરાએ છોકરીને કીધું જાનુ હું તારા માટે બધું છોડી દઈશ. છોકરી કે મા બાપને છોડી દઈશ? તો કે હા. મારા ભેગો અલગ રહેવા આવીશ? તો કે હા. માવડીઓ નહીં થાય ને? તો કે નહીં થાવ. મારા આટું 135 માવો છોડી દઈશ? ઓલો છોકરો કે જા બેન જા, તારી ઘરે રાહ જોતી હશે, જા મારી વાલી બેન, રાખડી બંધવી જાજે. છોકરાઓ બધું મૂકવા રાજી થઈ જશે.
તમને આ વિડીયોમાં બહુ સરસ મજાની વસ્તુ શીખવા મળશે કે પૈસા દેતા તમને ઠોકવા મળશે. છોકરીઓ 200 રૂપિયામાં મળી જશે, પણ 200 રૂપિયામાં મા બાપ નહીં મળે. જેટલાના લગ્ન થઈ ગયા છે એટલાને કહી દઉં છું કે ઘરવાળીના પલ્લુમાં બંધાઈને ક્યારેય મા બાપને જાકારો ન દેતા કે મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા ન જતા. તમારી ઘરવાળી પક્તિની થતી હોય ને, હું એક ગાળ બોલતા રહી ગઈ, પણ જ્યારથી ભાવલારે ટ્રુ લવ થયો છે ને ત્યારથી મેં ગાળ મૂકી દીધી છે. તમારી ઘરવાળી પક્તિની થતી હોય ને એને 2 તમાચા ઝીકી દેજો. બાયલાગીરી ન કરતા કોઈ દી, હો, બાયલાગીરી ન કરતા અને મા બાપની સેવા કરજો. પૈસા દેતા ઠોકવાનું મળશે, પૈસા દેતા બધું મળશે, પણ મા બાપ નહીં મળે. લગ્ન પછી તમે પેલા કુંવારા કેવા મા બાપની વાતો સાંભળતા, એમ જ સાંભળવાની. હું એમ નથી કહેતી કે તમે માવડિયા થઈ જાઓ. બાયડીને બાયડીની જેમ રાખવાની. એને મા બાપથી વાંધો હોય, ઘર મૂકીને વેતીની થાય. મા બાપ જીવાય એટલું જીવવાના નથી. અને જે વ્યક્તિ ગઈઢા થઈ જાય ને, ગઈઢા, એનો સ્વભાવ અમે ખરાબ જ થઈ જાય. ગટપણમાં બાળપણ આવે. તો તમારી સાસુ 2 શબ્દ કહે ને તો સાંભળી લ્યો. તમારો ઘરવાળો તો તમને પ્રેમ કરે છે ને, હે, બંધ બાયણે ઈ તો કહે છે ને કે જાનું હશે, મમ્મી જે બોલ્યા ઈ તું મનમાં લેવા ને. પણ અત્યારની બાયુમાં સહન શક્તિ નથી. આ વિડીયોના જોક્સ તમને કેવા લાગ્યા? ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ખાલી આપણા વિડીયોમાં ભળવાયું નથી થતી, ઘણું બધું નવું નવું શીખવાય મળશે મારા કલેજાઓ. હવે એમ ન કહેતા બકો કેમ ભરવો.